حد سے زیادہ گئی گزری بات ہے جو انہوں نے کل کہہ دی ہے. پیر صاحب نے کہی ہے, اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب ہوش کرو. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ 1970 کا ماحول بناؤ. 1977 کا ماحول بنا کے آپ ہنگامے کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور کسی کو دعوتیں بیٹھ کے دو, جو کل انہوں نے دعوت ایک لحاظ سے دے ہی دی. یہ سیاست اتنی مذاق نہیں ہے. ہم بڑے مشکل سے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو گئی, 3 مہینے کی جگہ پہ 8 مہینے کے بعد الیکشن ہوئی ہے. نگراں کو ہم نے قبول کیا, صرف اس واسطے قبول کیا کہ بھائی الیکشن ہو جائے, وہ جو سیٹلڈ ہونا تھا سوال وہ سیٹل ہو جائے. وہ خان صاحب عمران خان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ بھی پول کھل کے آئی گیا کہ ان کو بھی میجورٹی نہیں ملی. ان کو کیا پڑی تھی؟ اگر بیٹ نہیں مل رہا تھا تو بال لے لیتے, کوئی اور نشان لے لیتے. نشان تو نشان ہے نا, اس کو ہم سے بھی تلوار چھینی گئی تھی, ہم نے تیر لے لیا. لیکن پارٹی سسٹم کو چلایا. پارٹی سسٹم کو چلانا ہی پارلیمنٹ کا اصلی روح ہے. اور عمران نے اس طرح سے الاؤ کر کے ایک طرح پارلیمانی سسٹم کو پھر سے دھجیاں اکھاڑنے کی کوشش کی ہے. میں اس پہ چپ نہیں رہ سکتا تھا. میں کنڈیم کرتا ہوں اس ساری ایٹیٹیوڈ کو جو سیاست کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ میں نہیں جیتا. عمران کہتا تھا میں نہیں ہوں تو ایٹم بم گرا دو پاکستان پہ, اور یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں جیتے تو اس لیے مارشل لگا دو پاکستان پر. اس طرح سے سیاست نہیں چلتی. یہ الفاظ تھے تھوڑے میرے, لیکن الفاظوں کی اہمیت اگر مانو تو پیر صاحب سے پھر کہہ رہا ہوں, ہوش کریں. کیا کروں اور کس کی کیوں بات کروں بیٹھ کے؟ جے یو آئی کی کیا بات کروں؟ جے یو آئی کبھی سندھ میں پہلے جیتی ہے؟ کتنی الیکشنوں میں کھڑے ہوئے؟ کبھی ایک بھی سیٹ جیتی ہے سندھ میں؟ نہیں. بھائی جیتے تو ہارے تو تم کے پی میں ہو, ہارے تم کے پی میں ہو. کسی اور نے تم سے مینڈیٹ اگر چرایا ہے یا نہیں چرایا, احتجاج کرو تو کے پی جاؤ نا. ہارے تم کے پی میں جہاں کچھ نہ کچھ سیٹیں پھر بھی مل گئی ہیں. آپ تو وہاں کہتے تھے ہم ہیں ہمارے خواہ کوئی نہیں ہے, لیکن کدھر ہے جے یو آئی؟ یہاں نہ جے یو آئی پہلے کبھی ہوتی تھی نہ اب ہے. اور کس کی میں بات کروں جو ساتھ میں ہیں؟ انڈیویڈولز ہیں. مرزا صاحب تھے, صفدر عباسی صاحب ہیں. صفدر عباسی صاحب کبھی جیتے؟ 2-3 الیکشن میں کھڑے ہیں لیکن نہیں جیت سکے. ہمارے ہیں, اگر ہم کرتے رہتے ہیں کوششیں, ہم ملتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ہمارا لیڈر سیریسلی لیتا ہے الیکشنز کو, تو اس میں ہمارا قصور ہے کیا؟ اگر ہم لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہیں بیٹھے ہوئے تو پھر مانو اس چیز کو. یہ اپنی ضد کو چھوڑو. یہ ضد نہیں چلتی سیاست میں. ہماری تو ضد ہو سکتی, ہمیں پرائم منسٹر چاہیے, بھائی ہم نے نہیں کی ضد. ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں پاکستان کی سلامتی چاہیے, اسمبلیوں کی سلامتی چاہیے. ہم اپنا سب کچھ بھول کر ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم تو اتنے حد تک بھی ساتھ آپ کے بیٹھے کہ ہم نے کیبنٹ میں حصہ بھی نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے, امیدوار کھڑا کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو جیتے ہیں, ہم اس کی بنیاد پر اگر صدارتی امیدوار کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑا کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے کھڑے, یہ ہر ایک پارٹی کو حق ہے. ان کی پارٹی کو بھی حق ہے, ان کی پارٹی کو بھی حق ہے. لیکن یہ ساری صورتحال جب سیٹل ہو گئی ہے تو پھر مارشل لا کی باتیں کیوں؟ ہم نے اس طرح سے اتنے سال نہیں گزارے. 18ویں ترمیم کیوں کاٹا لگی ہوئی ہے؟ کیوں اسمبلیوں کے پیٹ میں چھڑا گھونپنے کی کوشش ہو رہی کہ جی 58(2) پھر سے آ جائے, 58(2) پھر سے آ جائے. ہمارے خواب ادھورے کے ادھورے رہیں. ہم 5 سال کے لوگوں سے ووٹ مانگیں اور 3 سال میں چلے جائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور 18ویں ترمیم نہ ان کو اچھی لگ رہی ہے, نہ عمران خان کو اچھی لگ رہی ہے, نہ سب کو اچھی لگ رہی ہے.
जेयूआई से तो मैं पूछता हूं, आप खुद ही इलेक्शन नहीं चाहते थे, आप जेयूआई इलेक्शन चाहती नहीं थी, पीछे कर जाओ, पोस्टपोन करो, क्योंकि उनको अपना खौफ था कि केपी में हमारी नहीं चलेगी। तो अगर नहीं चली है तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, जाओ उनके खिलाफ जाके एहतजाज करो। सिंध के लोगों ने वाज़ेह मेजॉरिटी दी है किसी पार्टी को, अगर किसी को कोई शिकायत है तो ट्रिब्यूनल खुले हुए हैं, शिकायत है तो जाओ ट्रिब्यूनल में प्रूव करो। और हम ऐसे ही करते रहे, जब पहले हमारी शिकस्त हुई तो हम भी इसी तरह से करते थे। तो ये बात जानबूझकर किसी और के कहने पर पीर साहब अपने जो साथी उन्होंने बिठाए, उनके अपने अपने मफादात हैं, उनकी अपनी अपनी रोजी रोटी का मसला है। तो मैं मौलाना साहब से भी कहता हूं, कल एक दूसरे को गाली देते थे, आप इकट्ठे बैठे हो, ठीक है जी, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। जवाब तुमसे कौम मांगेगी, जवाब तुमसे कौम मांगेगी कि कल तुम सही थे या आज सही हो। लेकिन ये खुल्लम खुला पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में जो 15-20 साल से जमहूरियत 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 कहे जा रहा है, उसमें लफ्ज मार्शल का कहना पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर तबाही का एक निशाना था। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सवाल तो आपके जरूर होंगे, मैं भी हाजिर हूं। मुजफ्फर साहब, आपने भी जिक्र किया कि पीर पगारा साहब रहना सियासी भी नहीं है, उनको आप अचानक आ गए और उनको कोई लेके आ गया है, और किसी ने उनको कहा है कि आप स्टेट पे आ जाए पीछे। दूसरी बात है कि जब ये हुकूमत चलेगी, अब बनेगी, तो कितना अर्सा चल सकती है आपके हिसाब से? ये हुकूमत 5 साल चलेगी, ये असेंबली 5 साल चलेगी, हम इसको 5 साल चला के दिखाएंगे। रही बात पीर साहब की, पीर साहब खुद इतने सियासत में मुतहरिक नहीं रहे, मैंने इस वजह से बोला। जीडीए है, ये फंक्शनल नहीं था कल, ये कल फंक्शनल नहीं था अकेला, ये जीडीए है, और जीडीए में और इंडिविजुअल्स हैं, शख्सियात हैं, और शख्सियात का अपना अपना हो सकता है एक मतलब। अब उनको मिलजुल कर उनको कहा कि जी आप जी धरना लगाओ, इसलिए कहा। पीर साहब हटा रहे हो और जो चवड़ा है नजी नजर में इमरान खान चोर रहा है, लेकिन इमरान खान चोर रहा है तो सब चोर है। दूसरी चीज क्या, तो पीर साहब जो चवड़ा है ये जगह हुकूमत खानी और शरहा अठन महीने का अधिक ना ही चलता नहीं, पीर साहब चो ना पीर साहब ने कहा ना कि 8 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान री इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, मुआशी मसाइल अपनी जगह पे, मुआशी मसाइल अपनी जगह पे, री इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हम, और जो भी मिला है, जो भी मैंडेट मिला है, उसको सर तस्लीम खम करते हुए हमने एक बना लिया इक्वेशन, और इस इक्वेशन को कामयाब करते रहेंगे। रही बात और कौन सी बात बोली थी सही? इमरान खान जब पीर साहब हाँ, इमरान खान। भाई इमरान खान की चोरी का मुझसे क्यों कह रहे हो? इसका कहो कोर्ट से, वो कोर्ट जिसके लिए पीर साहब ने भी कुछ न कुछ इज़हार ख्याल किया। इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा, कोर्टों में केस चला, कोर्टों में उसको सजा दी, तो ये कोर्ट से पूछो ना। तुम उसको चोर नहीं कहते हो, ठीक है भाई, नहीं भले कहो ना कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सुप्रीम कोर्ट का सीरियस से मुतालबा कर रहे हैं, हाँ, आप चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि पीर पगार साहब के बयान का नोटिस लिया जाए माशाल्लाह के हवाले से, क्यों ना आप ये मुतालबा ही करेंगे कि जो उन्होंने ये बात कही है कि इलेक्शन को बेचा गया है 2.5-3 महीने पहले, पैसों की डीलिंग क्या होगी, पैसे कहाँ बिके, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं, तहकीकात तो वो बताया ना। नहीं, आप इसके मुताबिक करना। अच्छा, भाई मैं समझा, एक मिनट, जो समझाऊं उसका जवाब तो मैंने दे दिया कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का नोटिस ले, ये कोई मामूली बात नहीं है जो उन्होंने कही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर उनको बेचा गया है तो पहले क्यों नहीं बोला? अगर सिंध को बेचा गया है तो पहले क्यों नहीं बोला? और अगर बेच दिया गया था और पीर पगार साहब चुप करके बैठे थे तो क्या उनको हिस्सा मिला था? मैंने ये कहा। एक बात कर रहे हैं ना वो, हाँ, जब इदारे पे